सत श्री अकाल जी, मैं अवरिंदर कौर हाजिर हाँ अज एक खास विचार चर्चा लैके 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। देखिए, चुनाव कोई भी चुनाव हो इस देश में उसमें किसानों की बात तो हमेशा होती है क्योंकि हमारे देश में किसानों का एक बड़ा वर्ग है और सबसे बड़ा वर्ग है। हम कहते भी हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा। और पंजाब की हम बात करें तो पंजाब तो उसका सिरमौर है, एक तरह से सरताज है। और पंजाब के किसानों का बहुत योगदान है देश को आत्मनिर्भर बनाने में। आपको मालूम ही है कि जब आज़ादी हुई थी, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमें जो खाने के लिए हमारे पास पूरी तरह से हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन पंजाब में जो हरित क्रांति हुई और उसके बाद पंजाब हरियाणा आप दोनों चाहे मान लीजिए पहले एक ही प्रदेश थे, तो उन्होंने देश की बहुत जो खाद्यान्न की समस्या थी, जो लोगों को पूरे देश का जो एक और आज सरप्लस है हमारा देश, तो वो पंजाब की वजह से है। लेकिन ये भी एक सच है कि आज हम 75 साल मना रहे हैं, आपको मालूम है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्या किसान उस महोत्सव में शरीक होने के लिए उतना मन से तैयार है? क्या उसको उसका जीवन क्या आसान हो पाया है? तो हर इलेक्शन में उसकी बात होती है, लेकिन बाद में उसके लिए जितना किया जाना चाहिए संभवतः वो नहीं हो पाता। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार, क्योंकि पीछे एजिटेशन भी हुई है और भी चीज़ें हैं पंजाब में, कि आगे उनके जो समाधान उनका ठोस हो। उनको हम दोष तो दे देते हैं कि जी आप पराली जला देते हो, ये कर देते हो, लेकिन उनका जीवन कितना कठिन है ये आपको देखना। अभी ये बरसात हो रही है आजकल, आपको मालूम है बेमौसम बरसात है, और अब आप सोचिए पंजाब में कितना नुकसान हो रहा होगा खेती। इवन ये सिर्फ पंजाब च नहीं, जिथे भी बरसात इस वक्त बेमौसमी हो रही है, हर जगह ही किसानी का, खेतीबाड़ी का नुकसान जिहड़ा हो रहा। तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? विਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ जेकर गल करिए तो की ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ सरकार ਵੱਲੋਂ होनी चाहिए किसानों के लिए, खास तौर पर पंजाब दे विच? देखो, पंजाब की जिहड़ी एग्रीकल्चर है एक बहुत वड्डे क्राइसिस चों निकल रही है। हालांकि पंजाब तो ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होया सी, हरित क्रांति शुरू हुई थी। पंजाब के फार्मर की बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। पंजाब बिकेम ए फूड बास्केट ऑफ द कंट्री जी। तो इस वेले किसान की हालत यह है कि मतलब पैदावार करना ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ा मुश्किल हो गया। साडी एग्रीकल्चर ग्रोथ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 6% ਸੀ, 7% ਸੀ, ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 0% ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। तीसरा है कि फार्मर्स की जिहड़ी इंडेटनेस है, कर्जा ही है पंजाब का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो असीं देख रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों तो सुसाइड्स बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा व्यापक जिन्हों कहते हैं एग्रीकल्चर का क्राइसिस हैगा, जिहदे बारे सरकारां नूं हुण तक एक नवी पॉलिसी लैके आ जानी चाहिए सीगी। लेकिन ये बड़ी मंदभागी गल है कि हजे तक कोई रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर जिस तरह आप कहने हैं, ताकि पंजाब दोबारा हरित क्रांति का इंडिया का लीडर बने, लीडिंग स्टेट बने, उस तक आने लई दोबारा एक पॉलिसी बननी चाहिए सी स्टेट वालों।
ਤੇ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੀਡਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 70% ਸਾਡਾ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਾਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਜੀ ਕਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰੂਲ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ है? देखिए, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो उनकी एक लॉबी है, हाँ जी, है ना, वो सरकारों को प्रभावित करते हैं और उसके मुताबिक अपनी नीति बनती है। बड़ी बड़ी उनके CII है, PhD चैम्बर है और तमाम, वो आप जानते हो कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं। किसान अनफॉर्चुनेटली इस तरह का प्रेशर ग्रुप नहीं बन पाया कि वो एक रेगुलर लेवल, ठीक है, उसकी बात तो सारे करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ बहुत ज़्यादा पंजाब में होती है। लेकिन आप देखो कि जो हमारी अगली पीढ़ी है पंजाब की, क्या वो उससे जुड़ रही है? किसान बेचारे जमीन बेच के, एजेंटों के चक्कर में फंस के इलीगल बच्चों को बाहर भेज रहे हैं सिर्फ उनके, तो अगर आने वाले समय में और जोत जो है वो छोटी होती जा रही है धीरे धीरे, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो अब देखो कह देते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसीज कहने के लिए बनी हुई है, लेकिन कितनी जगह पर उसको किसानों को सपोर्ट दिया गया, कितनी जगहों पर ग्रीन हाउस बनाने की कोशिश की गई। और आप जानते हो चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या हिमाचल हो, जहाँ पर भी कोशिश की गई कुछ किसानों ने अपने लेवल पे, वहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उसी ज़मीन में वो अच्छी आय कर पाते हैं अगर उन्होंने सब्जियां उगाई या फूल उगाए। कुछ एक एग्जाम्पल मैंने सुने हैं, जैसे सोनीपत में मुझे याद है कि उन्होंने सिर्फ फूल उगाए, तो दिल्ली में बहुत डिमांड है उसकी। लेकिन किसान को उतनी, जैसे इन्होंने कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टेटस है उनका कितना दखल है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इसीलिए बनी थी सबसे पहले, पंतनगर में मुझे याद है बनाई गई थी नैनीताल के पास देश में, कि वो किसानों को लगातार सपोर्ट करे, इस तरह की रिसर्च करे जो उनके काम की हो और उनको वो आगे लाने में मदद करे। पर ये भी गल है ना अजय जी कि हर एक किसान की यूनिवर्सिटी तक पहुँच नहीं है। यूनिवर्सिटियां जो रूल्स बना रही ने वो कुछ लोगों तक पहुँचते हैं। ईवन असी रीजनल लैवल ते कोऑपरेटिव बैंक्स भी बना दित्तियां पर फिर भी करजा वधदा गया। कि ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਸ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਉਪਰਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਐਫਰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਦਾ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਵਨ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਨੇ, 117 ਸਾਡੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਚ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਉਂ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 4000 ਲੀਟਰ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੂਜੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੂਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ ਪਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? नहीं, देखो हल तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नहीं हो सकता, है ना। मंशा होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए और एफर्ट होनी चाहिए जी। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जहाँ जहाँ भी कोऑपरेटिव मूवमेंट स्ट्रांग हुआ इस बार, बल्कि अच्छी बात है बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कोऑपरेटिव पे बात की है, क्योंकि वो अच्छे प्रयोग हुए हैं। लेकिन वो मूवमेंट भी अभी उस तरह से, असल में होता क्या है, मैंने देखा जब राज्यों में और जगहों पर कि जो ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, मतलब जो लोग जो अच्छे अफसर माने जाते हैं वो जाना चाहते हैं एक्साइज टैक्सेशन में या टाउन कंट्री प्लानिंग में, एग्रीकल्चर में कोई नहीं जाना चाहता या कोऑपरेटिव में, वो मतलब उस तरह की प्रायोरिटी नहीं है। अदरवाइज हल होना आज के समय में जहाँ टेक्निक इतनी ज़्यादा आगे है ना, अगर आप वैक्सीन बना सकते हैं, इस बार आपको पता है इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई कोरोना की, तो ये चीज़ें तो बहुत आसान है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने कहा कि पानी नीचे चला गया है, वहाँ पे आप जल संरक्षण करके, वाटर कंजर्वेशन करके, तालाब बना के वो कर सकते हैं। और जहाँ पर जो वाटर लेवल ऊपर है जो जिसकी ये बात आपने करी, वहाँ पे भी समाधान साइंटिस्ट जो हैं उनमें मुझे पूरा ये विश्वास है कि उनमें क्षमता है। बात है कि इन्वॉल्व हो, जैसे इन्होंने कहा अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एग्रीकल्चर का महकमा बहुत बड़ा मिलेगा आपको, लेकिन वो कितने तालमेल से काम कर रहे हैं, वो किसानों को कितना समझा पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि किसान, जैसे इन्होंने कहा इनसिक्योरिटी में, अगर आप उसे कहेंगे भी उसे इस बात को पूरा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर कहीं ना कहीं
ट्रस्ट डेफिसिट जी, है जी। सरकारों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में और किसानों के बीच जी। में। अगर विश्वास हो जाए, मैं आपको कोई चीज कहूं और आपको ये विश्वास हो कि जी ये करके करेगा पक्का, तभी आप मेरे साथ चलोगे। ਪਰ ਉਹ अदरवाइज ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਜੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਦਮ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾ, ਤੇ ਵੀਟ ਦਾ ਤੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ 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 ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੂ ਉਗਾ ਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਣੇ ਪੈਣ, ਟਮਾਟਰ ਉਗਾ ਲੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਣੇ ਪੈਣ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, 4 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? गवर्नमेंट हालांकि अपनी तरफ से उसको जो गरीब हैं उनको, अब आपको पता है कोरोना के टाइम पे भी फ्री में अनाज दिया है, तो वो नेचुरली वो अनाज वहीं से निकला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक किसान को आप विश्वास उसका, मान लो आप कोई कानून भी बनाते हो, अगर उसको आप विश्वास दिला दोगे कि ये कानून आपके लिए, और जैसे मैंने कहा मान लो अगर वो सब्जी भी उगा रहा है ना, उसको लगता है कि ये जो मैं 2 रुपए में मेरा टमाटर खरीद रहे हैं वो जाके मार्केट में 20 रुपए में रहा है या 40 में रहा है। आपको पता ही है कितनी महंगाई रही है सब्जियों को लेकर, और किसान को उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। ये एक सबसे बड़ी गुत्थी है। जिस दिन ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि भाई बीज के 18 रुपए कहाँ जा रहे हैं, है ना, और वो कम से कम, और उसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि भाई किसान को ऐसी सुविधा, वो व्यापारी बनाए ना आके कोल्ड स्टोरेज, नहीं तो फिर वो डर जाता है। अगर वो उसको सुविधा सरकार मुहैया कराए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो अपनी फसल रोक सके ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अब आजकल सबको जगह डिजिटल इंडिया, डिजिटल की बात हो रही है, अब किसान को उतना ट्रेन किया जा सके। और एजुकेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 1 बीघा ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1 बीघे ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਚੋ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਪੁਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਜੀ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੀ ਇਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ किसान जत्थेबंदियों का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है ना लेकिन उसके लिए जो राजनीति में पड़ जाती है उसकी वजह से शायद वो जो अगेन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के बीच जो उनकी साख है वो उस तरह से नहीं रह जाती अदरवाइज तो लोगों को यूनाइट करने समझाने में शायद सरकार से ज़्यादा बड़ा रोल वो प्ले कर सकती है और किसी भी चीज़ के लिए क्योंकि वो डायरेक्ट है मान लो अगर पराली का और जो पराली की भी बात है मैंने कहीं पढ़ा था अभी मुझे पूरा तो याद नहीं पराली का भी इस्तेमाल हो सकता है ऐसा आज की तारीख में साइंस बहुत आगे है अगर आप उसको अपने बिजली बनाने वाले प्लांट जड़े नहीं लगे नहीं पर बहुत कट ने कम है मैं वही कह रहा हूँ जब तक आप उसको एक मुहिम की तरह नहीं लोगे और उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं दोगे जी 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 इलेक्शन में तो आप दे देते हो टॉप प्रायोरिटी कि किसान की बात हर पार्टी करती है लेकिन इलेक्शन के बाद जब सरकार बन जाती है तब वो प्रायोरिटी तब भी रहे मैं कई बार कहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो होते हैं वो पार्टी ऑफिस में रह जाते हैं सेक्रेटरीट में पहुंचते ही नहीं है जी 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 वो पार्टी जब तक जो इलेक्शन है तब तक वो उसकी चर्चा होती है जब सरकार जबकि वो जाके हर मिनिस्टर के टेबल पे होना चाहिए जो उन्होंने वादे किए हैं जिससे उनको याद रहे पार्टी ऑफिस में मिल जाता है वो आपको लेकिन वहाँ नहीं मिलता तो वो जब तक आपकी कैंपेन एक आप ये सोचोगे कि भाई ये हमारा सरकारें ये समझेंगी कि ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज है अगर हम सत्ता में आए तो किसान को बचाना देश को बचाने जैसा है उसका एक बहुत बड़ा रोल है जैसे देश को बचाने में जवान जो है वो डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है किसान भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मैंने आपको बताया कि आज़ादी के समय हम डिपेंडेंट थे बाहर से गेहूं आता था तो थैंक यू सो मच गुरमीत जी अजय सर तुसी इस बारे की कहना चाहोगे इलेक्शनस एंड फार्मर जी 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 किसान जत्थेबंदियां दा रोल आने वाले जत्थेबंदियां ने देखो एक बड़ी इन्हां दी मेजर कंट्रीब्यूशन ये रही है कि जिस तरह गुरमीत जी कह रहे सीगे कि एक ग्रुप बनया इन्हां दा जी एक ग्रुप प्रेशर ग्रुप बन सकदा है जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे डिसिपेट हो गए ने ये सारे बिखर गए ने इन्हां दी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਖਰਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜਾਗ ਗਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਔਨ ਵੇ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਖਰ ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ किसानी एक अहम मुद्दा है
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ 22 ਨੇ ਕੀਤਾ। 22 ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਅਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।